नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या संध्याकाळी दिल्लीसाठी रवाना। इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठक। मतदारसंघ पुनर्रचना महिला विधेयकावर चर्चा। जिल्हाभरात आंबेडकर जयंती साजरी। नेते, अधिकारी, नागरिकांनी पुतळ्यांना आदरांजली वाहिली। राज्य DGPंनी निर्मलमध्ये भरोसा केंद्राचे उद्घाटन केले। शिवधर रेड्डी म्हणाले, भरोसाचा मुख्य उद्देश महिलांची सुरक्षा आहे। निर्मल जिल्ह्यातील तादरा ग्रामपंचायतीत प्लास्टिक बंदीचा ठराव। प्लास्टिक उत्पादनाऐवजी स्टील उत्पादनाचा वापर। राज्य DGP शिवधर रेड्डी यांनी पोलीस भगिनीचे अभिनंदन केले। या कार्यक्रमासाठी स्कोच पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या संध्याकाळी दिल्लीला रवाना होतील। केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या या मतदारसंघाच्या पुनर्विभाजनामुळे दक्षिणेकडील राज्य आणि तेलंगणाचे होणारे नुकसानबद्दल रेवंत रेड्डी त्यांनी आधीच चिंता व्यक्त केलेली आहे। या संदर्भामध्ये ते दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांना भेटणार असल्याचे वृत्तही आहे। पुनर्विभाजन प्रक्रियेमध्ये लोकसंख्येऐवजी विकासाचा विचार करण्याच्या मागणीसाठी संयुक्त संघर्ष आणि महिला आरक्षण या विधेयकावर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचेही वृत्त आहे। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर BR आंबेडकर यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी काम करण्याचे आवाहन केले। मंगळवारी SP अखिल महाजन आणि नगरपालिकेच्या अध्यक्षा भंडारी अनुषा यांनी शहरातील आंबेडकर चौकात आयोजित बाबासाहेब यांच्या या 135वी जयंती कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली। त्यांनी आंबेडकरांच्या प्रतिमेला या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली आणि ध्वजारोहण करत आदरांजली वाहिली। आज आपण उपभोग असलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समानता केवळ आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे शक्य झालेले आहे असे सांगून त्यांनी या स्वातंत्र्याची प्रशंसाही केली। SP म्हणाले की जरी जगातील देशांना वाटत होते की भारताचे तुकडे होतील, तरी आंबेडकरांनी दिलेल्या अद्भुत संविधानाचे आज आपल्याला जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम केलेले आहे। नगरपालिकेच्या अध्यक्षा म्हणाल्या की त्यांनी तयार केलेल्या संविधानामुळे प्रत्येक या नागरिकाला लाभ मिळत आहे आणि त्यांचे आदर्श पुढे नेणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे। అధికార యంత్రాంగం మందరున్నారు గత సంవత్సరం కొంచెం तथागत गौतम बुद्धांचा पंचशील ध्वजांचा असं घाल आपल्या इकडं सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि यम्पि बुद्धं शरणं संघं शरणं नमामि।
ముందుగా అందరికీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు 135 జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో నాతో పాటు గౌరవ శాసనసభ్యులు పాయల్ శంకర్ గారు, ఎస్పీ గారు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు, మిగతా అన్ని సంఘాలు, పార్టీ నాయకులు, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా అందరూ ఈ ఘనంగా జయంతిలో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, బడుగు బలహీన వర్గాలు వారు ఆశాజ్యోతి, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత మన అందరికీ కూడా దిశానిర్దేశం ఇస్తూ మళ్ళీ అదే ముందు చూపుతో ఒక భారత్ రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారి ద్వారానే మళ్ళీ బడుగు బలహీన వర్గాలకి రిజర్వేషన్ కానీ మళ్ళీ మన భారత రాజ్యాంగ వినూత్నంగా ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా వారే తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు జయంతి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సంవిధానం వల్ల మన దేశంలో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. మనం ఈరోజు కూడా చూస్తే ఆ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మనం చాలా చేంజ్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మన ఇండియాకి ఒక విలువైన ఒక నేషన్ అంటే మొత్తం వరల్డ్లో ప్రపంచంలో ఒక విలువ ఉంది. దానిలో మెయిన్ రీజన్ అంటే ఏంటి అంటే మన సంవిధానం. ఇంకా కూడా సంవిధానంలో చాలా మనం అమలు చేయాల్సింది ఉన్నాయి. దానిలో సోషలిస్టిక్ అండ్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అది కూడా మనం సొంతగా మనం అమలు చేస్తే మన లెవెల్లో మన చిన్న స్థాయి నుంచి పైన స్థాయి ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు అది అమలు చేస్తే ఇంకా మన దేశం చాలా ముందుకు పోతుంది. 135వ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా అంటే మనకు భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించిన గొప్ప అలాగే మన నాయకుడైనటువంటి, ఎందుకంటే కులాన్ని ఎక్కడైతే అస్పృశ్యత కోసం వ్యతిరేకంగా పోరాటం, ఎక్కడైతే బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పోరాటం చేసి ఆయన జీవితంలో ఏదైతే వెనుకబడిన కులాల గురించి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఆయన కళ్ళతోని చూసి ఆయన అనుభవిస్తూ ఏదైతే నేను అనుభవించానో నా యొక్క प्रजलू ఇది అనుభవించకూడదని ఆయన ఆ పోరాటం సాగించారు. राज्याचे डीजीपी शिवधर रेड्डी म्हणाले की समाजातील विद्यार्थी आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी या सुरक्षतेसाठी पोलीस आक्का महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मंगळवारी निर्मल ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या या नवीन पोलीस ब्रीफिंग हॉलमध्ये पोलीस या आक्का एका विशेष या मातमाती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलीस आक्का कार्यक्रमासाठी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरावरील स्कोच पुरस्कार मिळाल्याच्या या निमित्ताने डीजीपींनी जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला आणि पोलीस आक्का अभिनंदन केले. तर त्यांनी सुचवले की त्यांनी अशा प्रकारे काम करावे की विद्यार्थ्यांमध्ये जिव्हाळा वाढेल आणि महिलांना धैर्य मिळेल. त्यांनी असेही सुचवले की भविष्यामध्ये पोलीस आक्का अधिक प्रभावी सेवा देऊन जिल्हा आणि राज्याचे विशेषतः आपल्या पोलीस विभागाचे नाव उज्ज्वल करावे. మెయిన్ రోడ్కి ఇసుక కుప్ప పైన కూర్చోండి ఒక సీసా పగలగొట్టి అతను గొంతు దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు. అందరూ అలానే చూస్తున్నారు, దగ్గరికి వెళ్తే అతను ఎక్కడ కట్ చేసుకుంటాడో అని. నేను వెళ్ళి సామరస్యంగా తనతో మాట్లాడుతూ దగ్గరికి వెళ్ళి తన హ్యాండ్ పట్టుకోగానే మా మెయిన్ పీసీ వచ్చి అతన్ని పట్టుకోగానే అది కాంచి లాక్కోవడం జరిగింది. ఆ పెనుగులందరిలో చిన్న నాకు స్క్రాచ్ పడింది. కానీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అది ఇటువంటి ప్రోగ్రాముల ద్వారా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా వస్తుంది. వాళ్ళ విశ్వాసం పెరిగిపోతుంది, వాళ్ళ విజయం పెరిగిపోతుంది, వాళ్ళ ప్రపంచంతో ప్రజలతో సమాజంతో మాట్లాడేటువంటి విధానం మారిపోతుంది. దాంతో ప్రజలు కూడా మార్పు వస్తుంది. ప్రజలు పోలీస్ కంటే దూరం కాదు, మనం దగ్గర వాళ్ళే మన వాళ్ళే అన్న భావం వస్తుంది. మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మన స్టేట్లోనే డైరెక్టర్ డీజీపీ పోలీస్ అకాడమీ లేడీ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, సిఎస్బికి లేడీ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, జిఎస్ శాఖకు లేడీ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ఏసీబీకి లేడీ ఆఫీసర్ ఉన్నారు లీడ్ చేస్తున్నారు, సిఐడికి లేడీ ఆఫీసర్ లీడ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత విజిలెన్స్కి లేడీ ఆఫీసర్ లీడ్ చేస్తున్నారు, ఎస్ఐబికి లేడీ ఆఫీసర్ లీడ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళంతా వాళ్ళు చాలా చాలా కీలకమైనటువంటి రంగాలకి, ఇది మామూలు పక్కన పెట్టేటువంటి పోస్టులు కావు, చాలా కీలకమైనటువంటి రంగాల్లో పోలీసులు మన తెలంగాణలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేడీస్ లీడ్ చేస్తున్నారు డిపార్ట్మెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్స్ చూపిస్తున్నారు. మామూలు రిజల్ట్స్ కాదు, మీరు చూస్తున్నారు. దేశంలో కాపాడు అంటే అవకాశం ఇస్తే ఎట్లా ముందుకు పోగలుగుతాం అని చెప్పడానికి ఒక మంచి చక్కని నిదర్శనం అనమాట. అట్లనే పోలీస్ హక్క ప్రోగ్రామ్ డివైడ్ చేసి డిజైన్ చేసి దీన్ని ప్రజలకు పోలీసులను గ్రామాల్లో కూడా ముఖ్యంగా లేడీస్ ఎవరైతే కొంత వల్నరబుల్ సెక్షన్స్లో ఉంటారు అట్లాంటి లేడీస్కి, చిల్డ్రన్కి, స్కూల్ చిల్డ్రన్, కాలేజ్ చిల్డ్రన్తో ఒక మంచి సంబంధం ఏర్పరుచుకొని వాళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్యలను మామూలుగా ఏంటంటే వాళ్ళు బయటకు చెప్పలేరు, పోలీసులకు
స్పెషల్ చెప్పలేము. వారి ముఖ్యంగా మెయిన్ పోలీస్ వస్తే అసలు ఏం చేస్తాం అంత మంచిగా మా దగ్గర అసలు సమస్యలు ఎక్కువ అంటారు. మనం అంత బాగుందని చెప్పి సపోర్ట్ మనం కూడా బయటకు వస్తాం, వచ్చి ఎస్పీ గారితో డిఎస్పీ గారితో చెప్తాం అంత బాగుంది మేడం, ఏం సమస్య లేదని చెప్పి. కానీ లేట్ పోయిందంటుంది అదే ఊరికి, అదే గ్రామానికి, అదే స్కూల్కు, అదే కాలేజ్కు మనం చెప్పిన విషయాలు బయటకు వస్తాయి, చాలా విషయాలు బయటకు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు వాళ్ళతో ఏర్పరచుకునే ర్యాపో కానీ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ కానీ దానివల్ల చాలా విషయాలు బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ మూడో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా లేడీస్ మాట్లాడే విధానానికి మగవాళ్ళు మాట్లాడే విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती जिल्हा काँग्रेस कार्यालयात मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. नेत्यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. नंतर जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर चौकातील पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी आंबेडकरांची प्रशंसा केली. त्यांना एक महान व्यक्तिमत्व म्हटले की ज्यांनी आपल्या संविधानाद्वारे समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाची महान मूल्ये प्रदान केली. ते म्हणाले की त्यांनी दाखवलेला मार्ग समाजाला नेहमीच मार्गदर्शन करेल. तर जिल्हा काँग्रेस पक्ष आंबेडकरांच्या विचारानुसार सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी काम करेल. విధానాన్ని కాపాడుకుందాం, భారత రాజ్యాంగాన్ని. భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి, భారత రాజ్యాంగం. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కి జై. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కి జై. నర్రాగారిని చూడండి. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, భారత రత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి శుభ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని స్మరిస్తూ యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో సమగ్రతను, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమానత్వాన్ని, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వనరులు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యావత్ ప్రజానికానికి కుల మత భేదాలు ఏవి లేకుండా ప్రతి ఒక్క వర్గానికి సమకూర్చే విధంగా ఈరోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ భారత రాజ్యాంగం రచించిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని యావత్ ప్రపంచంలోనే ఒక ఆదర్శంగా తీసుకుంటా ఉంటారు. ఎందుకంటే వారి ఆలోచన ముందు చూపుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. వారి ఎన్నో అడుదొడుగులు, ఎన్నో ఇబ్బందులకు, ఎన్నో అవమానాలకు గురైన కూడా ఎక్కడ కూడా భయపడకుండా, ఆలోచన ఇది చేయకుండా భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేయడంలో కానీ, తను ముందు పోయేటువంటి దిశలో కానీ మరి ప్రతి ఒక్క కోణంలో ముందు చూపుతో ఈ భారతదేశాన్ని నిర్మాణం చేసినటువంటి మహనీయుడు बाबासाहेब आंबेडकर. डीजीपी शिवधर रेड्डी म्हणाले की भरोसा केंद्राच्या स्थापनामुळे पीडितांना सेवा देण्यात चांगले परिणाम मिळतील. त्यांनी एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला यांच्या समावेमध्ये निर्मल जिल्हा केंद्रातील एल्लापल्ली जवळ एका नवीन भरोसा केंद्राचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले की या भरोसा केंद्राद्वारे पीडित महिलांना मानसिक आधारासोबतच पोलीस सेवा, कायदेशीर सेवा इत्यादी उपलब्ध होईल. ही प्रणाली उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्यही होईल. महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश विशेषतः महत्त्वाचा आहे. భరోసా సెంటర్ని ఈరోజు నూతన భవనంలోకి మార్చుకోవడం జరిగింది. ఏకదా సవితవర్తేన జైవం వేద సంరాజంచ విరాజంచ విశ్వేర్వ్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రసూద స్థానో చంద్రమసః పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిరస్తు కల్పిత
బాధితులకు ఒకేసారిగా అన్ని సేవలు అందించే ఒక కేంద్రం, అందరికీ భరోసాను అందించే కేంద్రం భరోసా కేంద్రాన్ని గౌరవ డీజీపీ గారు సంయుక్తంగా వారి సిబ్బందితో $255 వచ్చాయి. చిన్న గిఫ్ట్. తర్వాత జంట రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం వరుస క్రమంలో. కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కలిసిన ఈ భరోసా సెంటర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీరు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను నేను. మనకి ఇంతకుముందు 2014లో ఈ భరోసా సెంటర్లు పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక చిన్నపిల్లలు కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో పోయి వాళ్ళకు వచ్చిన సమస్యను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. పోలీసులకు టైం దొరకదు. కొన్నిసార్లు ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న వాతావరణమే కొంచెం వాళ్ళకి భయం కలిగించేట్టు ఉంటుంది. మంచిగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు పోలీస్ స్టేషన్ పోవడం అంటే ఎవరికైనా కానీ కొంత వెనక ముందు ఆడుతుంటారు. పోయినా కానీ ఉన్నది మనసుకి మాట్లాడలేరు. అక్కడ వాళ్ళకు కొన్ని సమస్యలు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది అన్నది. తర్వాత పోలీసులకు కూడా టైం దొరకకపోవచ్చు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పిన తర్వాత ఈసార్లు ఏమైనా నాకు పోయేది ఉంది, నాకు ఏదో పని ఉంది, ఇంకొక పోవాలి, పని చూసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకొక కోర్టు డ్యూటీ ఉంది, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి సగంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రమ్మంటారు కానీ నెక్స్ట్ డే పోతే వాళ్ళకి ఇంకా బిజీ కావచ్చు. ఇట్లా ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి దాని నుంచి అట్లాంటి వాతావరణానికి దూరంగా ఒక పూర్తిగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అయినటువంటి ప్రైవేట్ వాళ్ళు ప్లస్ లోకల్ పోలీసులు కలిపి ఒక సపరేట్గా సెంటర్ పెడితే బాగుంటుంది. పోలీస్ స్టేషన్ వాతావరణం లేకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉండేటట్టు పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ భరోసా సెంటర్ని అప్పుడు 2014లో మనం 2014-15లో మనం దాన్ని కాన్సెప్చువలైజ్ చేసినాము. అది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి కాన్సెప్ట్. అది భరోసా సెంటర్ అన్నది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు. తర్వాత వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇవి చేస్తున్నటువంటి మంచి పని చూసిన తర్వాత వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాల్లో వాటిని ఏర్పరుచుకున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక రైట్ ఎఫ్ఐఆర్ స్టేజ్ నుంచి ఛార్జ్ షీట్ అయ్యే స్టేజ్ వరకు కూడా, తర్వాత ఈవెన్ ట్రయల్ అయ్యేటప్పుడు కూడా, జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మొత్తం కూడా వీళ్ళ అజమాయిషిలోనే నడుస్తుంటుంది. సో ఈ సేమ్ ఎఫ్ఐఆర్లో పోలీసులో ఉన్న అక్కడ ఎస్ఐ గారు కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఎస్ఐ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండేటువంటి వాతావరణం దూరంగా బట్ ఎఫ్ఐఆర్లో అన్ని కూలంకుషంగా రాసి ఉంటారు. స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడము, తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ ఛార్జ్ షీట్. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी केली. मंगळवारी डॉक्टर जयंतीनिमित्त त्यांनी निर्मल शहरातील मिनी टँक बंधाऱ्याजवळ आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. या प्रसंगी अनेक नेत्यांनी पंचशील ध्वज फडकवला. त्यांनी आंबेडकरांची एक महान विचारवंत म्हणून प्रशंसा केली, ज्यांनी जगाला अभिमान वाटावा असे कार्य केले. तर त्यांनी देशाला एक मजबूत संविधान देणारे महान व्यक्तिमत्व म्हणून प्रशंसा केली. सर्वांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाची जबाबदारी घ्यावी असे सुचवले. పొందుపరిచిన రోడ్డు నియమ నిబంధనలను పాటిస్తానని తోటి రోడ్డు వినియోగదారులను జై భీమ్ బుద్ధ శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి. ఈరోజు మన జిల్లా ప్రాంతంగాలో అన్ని చోట అంబేద్కర్ జయంతి మంచిగా నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో, మన ఈ చౌక్లో మన ఈరోజు అంబేద్కర్ విగ్రహంకి పూలమాల కార్యక్రమం చేశారు. అందుకు అదేవిధంగా జయంతి మంచిగా నిర్వహించారు. అందుకు ఈ ఎంటైర్ కార్యక్రమంకి నోడల్ ఆఫీసర్ మన ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గారికి అది చాలా ముఖ్యమైన దివసం. అంబేద్కర్ అంటే ఒక పర్సన్ కాదు, అంబేద్కర్ అంటే ఒక థాట్. ఆ థాట్ అందరి దగ్గర ఉంటేనే సమాజం ముందుకి పోతుంది. అంబేద్కర్ విగ్రహం చూసుకొని అందరూ ఆలోచన ఉండాలి. అప్పుడు ఉన్న బ్రిటిష్ కాలం ఉన్నప్పుడు చాలా ఇన్ఈక్వాలిటీ పెరిగింది. అప్పుడు పేదవాళ్ళ కోసం, బీదవాళ్ళ కోసం, కులం కోసం ఎవరైనా మాట్లాడలే. కానీ నిజంగా అక్కడ అవినీతి
राज्याचे पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी मंगळवारी निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळ केंद्रावर आयोजित अराइव्ह अलाइव्ह कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली आणि कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी SP जानकी शर्मिला यांच्या समावेशामध्ये सहभाग घेतला. गुसाडी नृत्याने DGPंचे भव्य स्वागत करण्यात आले. DGP म्हणाले की रस्ते अपघातामध्ये या रोखण्याच्या उद्देशाने राज्यभरामध्ये अराइव्ह अलाइव्ह कार्यक्रम आयोजित केला आहे. तर त्यांनी लोकांना वाहतुकीच्या नियमांची पूर्ण माहिती ठेवण्याचा आणि प्रत्येकाने हेल्मेट, सीट बेल्टचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी इशारा दिला की दारू पिऊन गाडी चालवणे आणि अल्पवयीन मुलांना गाडी चालवणे यासारख्या कृत्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये प्रोत्साहन देऊ नये. त्यांनी प्रत्येक गावात रस्ते सुरक्षा समित्या स्थापन करून जनजागृती करण्याचा सल्ला दिला. ఇతర రోడ్డు వినియోగదారులను జరిగే అనర్థాలు ఆ కుటుంబాన్ని ఆగం చేస్తాయి కాబట్టి అందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు నిర్వహించుకుంటున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కలిపి అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. నిన్నటి నుంచి ఇది కార్యక్రమం అన్ని చోట స్టార్ట్ అయింది. మన జిల్లాలో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో నిన్న గ్రామ సభ ప్రత్యేకంగా అరైవ్ అలైవ్ మీద గ్రామ సభ ఏర్పాటు ఏం కావాలి మరి వీళ్ళు మామూలుగా ఏదో రోడ్ మీదకి వెళ్ళేసి సాయంత్రం కల్లాను మధ్యాహ్నం కల్లాను ఆఫీస్ పోతున్నామని, స్కూల్ పోతున్నామని, కాలేజ్ పోతున్నామని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళి బయలుదేరి మధ్యాహ్నం గంట తర్వాత ఇంటికి ఫోన్ వస్తుంది, ఇట్లా మీ ఆయనకి ఇట్లా అయింది, లేకపోతే మీ నాయనకి ఇట్లా అయింది, లేకపోతే ఇట్లా అయింది అని చెప్పి దవాఖానకు ఉన్నాడు, పోయి దవాఖానకు చూసుకోపోండి అని చెప్పి అది ఎంతటి ఆ కుటుంబానికి ఎంత పెద్ద దెబ్బను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఈ జిల్లాలో ఈ వ్యవహారం చూస్తే 18 మంది లాస్ట్ ఇయర్ మర్డర్లో చచ్చిపోయారు. 18 మంది హత్యలలో చనిపోతే ఈ జిల్లాలో, నిర్మల్ జిల్లాలో రోడ్ల మీద చనిపోయిన వాళ్ళు 170 మంది ఉన్నారు. అగైన్ 10 ఎక్కువ అనమాట. హత్యల కంటే 10 వాళ్ళకి పెట్టాల్సిన భార్య కావచ్చు, ఫ్రెండ్ కావచ్చు, బిడ్డ కావచ్చు, కొడుకు కావచ్చు వాళ్ళకి పెట్టాలి. అట్లా చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా పెట్టాలి. తర్వాత హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎవరో పోలీసు అని అటు పట్టుకుంటున్న ఉద్దేశంతో, లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మంటున్న ఉద్దేశంతో హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారు. కానీ దాని కింద బక్కలు చేసుకోరు, స్ట్రాప్ పెట్టుకోరు. స్ట్రాప్ పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్ పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్ట్రాప్ పెట్టుకోవాల్సిందే. స్ట్రాప్ పెట్టుకోకుండా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏమైనా అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ జరిగితే ముందు ఎగిరిపోయేది హెల్మెటే. ఎందుకంటే స్ట్రాప్ లేదు కాబట్టి, లూజ్ ఉంది కాబట్టి ముందు హెల్మెట్ ఎగిరిపోతుంది. తర్వాత తల మీద ఏమి భద్రత ఉండదు. తల గోడకో లేకపోతే భూమికో కొట్టుకుంటే తల పగిలిపోతుంది. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా మన ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ మీద పూర్తిగా ఫోకస్ చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ పని చేయాలి, ఆ పని ప్రజా వరకు తీసుకుపోవాలి. కాబట్టి మన వారం ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటూ ముందుగా వస్తున్నాము. నిర్మల్ జిల్లా గురించి మాట్లాడితే మన ఇది కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో స్టార్ట్ చేశాము. 99 ప్రణాళిక కార్యక్రమం. కొంతమంది సర్పంచెస్ కూడా కార్యక్రమంలో వచ్చారు. సర్పంచెస్ మన గ్రామ పంచాయత్కి యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ చేస్తాం, ఆ విధంగా కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా మంది సర్పంచెస్ మనకి గ్రామ పంచాయత్ రెజల్యూషన్ కూడా DPO ద్వారా పంపడం జరిగింది. అలాంటి ప్రోగ్రెసివ్ సర్పంచెస్కి నేను ఈ వేదిక నుంచి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా మిగిలిన సర్పంచెస్తో కూడా నా కోరేది ఏమున్నాయి అంటే, మీ గ్రామ పంచాయత్లో రోడ్స్ ఉంటుంది, మీ గ్రామ పంచాయత్లో మీరు रोड सेफ्टी कमिटी ఏర్పాటు చేస్తారు. CPIचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आदर्श सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहे आणि समानता व सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी दिलेली सेवा अस्मरणीय आहे. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील पक्षाच्या कार्यालयामध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. त्यांनी दुर्बळ घटकांसाठी भारतीय संविधान या दिल्याबद्दल महान व्यक्तीची प्रशंसा केली. बोलो बाबासाहेब आंबेडकर के जय. आंबेडकर के आशयाले भारत राజ్యాంగాన్ని CPI जिंदाबाद. भारत कम्युनिस्ट पार्टी आंबेडकर के आशयाले भारत రాజ్యాంగాన్ని జై భీమ్, జై భీమ్, జై జై అంబేద్కర్ గారు, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను అంబేద్కర్ అడుగు జాడల్లో జై అంబేద్కర్ గారు. जय अंबेडकर. जय जय अंबेडकर. जय जय अंबेडकर.
జై అంబేద్కర్ గారు, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను చిన్నతనం నుండి వారు ఒక ఆశయం ఉండే భారతదేశంలో పేదవాళ్లకు, దళిత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కావాలి. వాళ్ళ హక్కుల్ని 1950లో భారత రాజ్యాంగం ద్వారా కల్పించడం జరిగింది. నేడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆ హక్కుల్ని కలరాచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. రిజర్వేషన్లు ఎత్తివేస్తూ ఉన్నది. అనగారిన ప్రజల్ని అనగదొక్కుతూ ఉన్నది. భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక. ఈ దేశంలో ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ కార్మికుల హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నది. కోట్లుగా విభజించి ఈ దేశంలో కార్మికుల హక్కులు చట్టాలని రద్దు చేస్తూ ఉన్నది. రైతు చట్టాన్ని రద్దు చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో సంపన్నుల కొరకే పరిమితమైన ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆనాడు అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా నేడు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కొనసాగుతూ ఉన్నది. దీంట్లో మార్పు రావడానికి మరో అంబేద్కర్ గారు మళ్ళీ భారతదేశంలో పుట్టి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తరిమి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశంలో ఇంత ఒక పవిత్రమైన దేశం, ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప సాంప్రదాయమైన దేశం, మంచి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకొని వ్యవస్థ నడుస్తున్న తరుణంలో బీజేపీ కులంతో, మతంతో ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆనాడు ఏప్రిల్ 14, 1891లో జన్మించిన మధ్యప్రదేశ్లో పుట్టిన చిన్నతనం నుండే వారికి ఒక ఆశయం అనేది ఉండే. ఈ దేశంలో అందరూ సమానంగా ఉండాలన్నదే రిజర్వేషన్లు తీసుకురావడం ఉద్దేశం. అలాంటిది ఇలా ఈ ప్రభుత్వాలు దానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ భారత రాజ్యాంగంని మార్చే ప్రయత్నంలో నరేంద్ర మోడీ అట్లే అమిత్ షా गारू ఇలా భారతదేశంలో ఉన్న పౌరుల్ని కూడా तेलंगणा मुस्लिम हक्क संघर्ष समिती जावा NGO आदिलाबादचे मुख्य उद्दिष्ट काँग्रेस सरकारकडून अल्पसंख्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हे आहे, असे आदिलाबाद शाखेचे अध्यक्ष फैयाज अहमद शमा यांनी सांगितले. ते स्थानिक प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की त्यांची संघटना अल्पसंख्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सतत काम करेल आणि त्यांच्या समस्या जगासमोर आणण्यासाठी लढाही देत राहील. ते म्हणाले की संघटना या महिन्याच्या 11 तारखेला आपला 23वा मुशायरा कार्यक्रम आयोजित करेल. जावा जीवनदान एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ NGO आदिलाबाद इस माह के 18 तारीख को अपना 23वां अजीमुशान मुशायरा ओल्ड म्यूनसिपल पार्किंग ग्राउंड पर मुनक़िद करने जा रही है. इस मुशायरे की सदारत आदिलाबाद के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन जनाब समीउल्लाह खान साहब उर्फ शम्मू सेठ करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना मुस्लिम हक्कुल पोराटा समिति के सदर जनाब अब्दुल वहाब साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब वसीम साहब शिरकत करेंगे. एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब अकबर बाबा साहब साथ में होंगे. इस अजीमुशान मुशायरे में जनाब खटपट वदूद खटपट साहब भैंसवी और कमलाकर दिलेर साहब भैंसवी, अलावा इसके डॉक्टर वासिफ खमर साहब, फहीम माजिद गिल्ली साहब और मौलाना इम्तियाज़ खान साहब उर्फ माहिर निर्मली बैशत मेहमान शायर शिरकत करेंगे. जबकि इस 23वें अजीमुशान मुशायरे के नज़ामत उस्ताद जनाब डॉक्टर एम ए खदीर साहब करेंगे. और आज इस मौके पर हम ये ऐलान करते हैं कि अक़लियतों के जद्दोजहद के लिए और इंसाफ के लिए तेलंगाना मुस्लिम हक्कुल पोराटा समिति का क़याम अमल में लाया गया है. और आज इस डाइस से, इस स्टेज से ये ऐलान करना ज़रूरी समझते हैं हम कि आदिलाबाद टाउन सदर की हैसियत से इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब एजाज साहब को नामजद किया गया है, जबकि निर्मल सदर की हैसियत से हाफिज नदीम साहब की नामजदगी अमल में लाई गई है. इन तमाम चीज़ों का ऐलान इंशाअल्लाह मुशायरे की स्टेज से किया जाएगा. सबसे पहले हम जो मुद्दा यहाँ पर अक़लियतों का उठाने जा रहे हैं, 15-20 सालों से यानी 2014 से मुसलमानों के लिए जो मालिया फराहम नहीं किया गया है, सिर्फ वादे किए गए हैं, उस मामले में भी कांग्रेस गवर्नमेंट से हम लड़ेंगे के उन्वान से रखा गया है, जहाँ पर हमारे सिराज खदीर साहब का ताज़ियती जलसा भी रखा गया है. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर BR आंबेडकर यांची 135वी जयंती बेला मंडळ केंद्रामध्ये साजरी करण्यात आली. BR आंबेडकर यांच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमामध्ये आंबेडकर मेमोरियल यूथ असोसिएशन, विविध राजकीय पक्ष, सार्वजनिक संघटना, विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांनी यांच्या या सेवेचे स्मरण केले आणि आंबेडकरांच्या पुतळ्याला त्यांना पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
नेत्यांनी आंबेडकरांना भारताची कीर्ती जगभर पसरवणाऱ्या काही मोजक्या व्यक्तींपैकी एक म्हणून गौरव केले आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांसह 132 देशांमध्ये आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात जात आहे असे सांगितले. दादा ఈ రోజున ఏక సంకల్పంతో ఏక స్వరంతో ఈ కింది విధంగా మేము प्रत्येक समाजातील नेते या ठिकाणी आज आलेले आहेत. या ठिकाणी या उन्हामध्ये शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं नमो तस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो वरदो అటువంటి బీసీల కోసము తప్పించి భవిష్యత్తులో వాళ్ళకు కూడా कमिशन వేసి జనగణ చేసి వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ समर्पणामुळे आज या देशातील जनता मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदी नांदत आहे आणि म्हणूनच अशा महामानवाचा त्याग आणि समर्पणाचा इतिहास लिहिला आहे. या ठिकाणी आपण उपस्थित आहात तेव्हा मी जानेवारी करतो उमेदवार बंधू सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो आणि माझ्या शब्दाला निरोप देण्यापूर्वी भयाड पाकरांना पंख दिलेस तुम्ही मोठ्या वेदनांना शब्द दिलेस तुम्ही तुमच्याच चेतनेने जगण्यास अर्थ आला युगायुगांचा शोषितांचा युगायुगांचा शोषितांचा उद्धार तुम्हीच केला आणि म्हणून या महामानवाला पुनश्च अभिवादन करतो आणि माझ्या दोन शब्दाला विराम देतो. बेला मंडळातील दहेगाव गावामध्ये ग्राम सरपंच बोकरे शंकर, माजी झेडपीटीसी रामदास नाकले आणि विविध पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत रहीम खान मेमोरियल क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. रामदास नाकले म्हणाले की आज दहेगाव प्रीमियर लीग या नावाचे क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. या स्पर्धेतील विजेत्या संघाला ग्राम सरपंचांच्या वतीने 21,000 आणि उपसरपंचाच्या वतीने 11,000 रुपयाचे दुसरे पारितोषिक दिले जाईल. निरोगी राहण्यासाठी खेळ सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे असे सांगण्यात आले. क्यों जो अपनी तबीयत तंदुरुस्त रहती है इसीलिए खेलकूद जरूरी है. तो इसीलिए हमारे गांव में आज पहला बख्शीश सरपंच यानी शंकर भोकरे 21,000 और सेकंड बख्शीश उप सरपंच 11,000 ऐसे ही और कुछ साथियों ने देके ये टूर्नामेंट DPL रखा गया है. उसी अवसर पर सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मेरे दो शब्द समाप्त. ZPDC कैपिटल्स का बीच मुकाबला होने जा रहा है. DPL 3 का सीजन स्टार्ट हो रहा है. येतो बाय जाऊ नको फोन केला कुठे दाग ना तुले पैसे नाही आप लोग लावाता
अरे बाप आता दम आहे तेरे से ज्यादा दम पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड बेला मंडळातील सिरसन्ना गावामध्ये तसेच दहेगाव गावामध्ये डॉक्टर बी आंबेडकर यांची जयंती 135वी मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली। या कार्यक्रमात गावाचे सरपंच खत्तम पोचक्का आणि दहेगाव गावाचे सरपंच बोकरे शंकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि त्यांनी या महान व्यक्तीच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। अनुसूचित जाती समुदायाचे अध्यक्ष पेंटा पार्थी प्रभाकर यांनी दुर्बळांसाठी आशेचा किरण आणि संविधानाचे निर्माते हे आंबेडकर प्रेरणेचे पुढे नेण्याचे यापुढे जाण्याचे आवाहन केले। ते म्हणाले की आज आपल्याला मिळणारी फळे ही त्यांच्या या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे। आजही अनेक मागासलेल्या वर्गांना शासनाकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही, तर त्यांनी सर्वांना समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करण्याचे आवाहन केले। उदाहरण भागात विनोद भागात भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। అంబేద్కర్ భవనానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా గ్రామ సర్పంచ్కి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఈరోజు మనము అంబేద్కర్ గురించి ఎంత మాట్లాడినా తక్కువని, ఇలా అంబేద్కర్ ఇలా రాజ్యాంగంలో మనకు అన్ని హక్కులు కల్పించకపోతే ఇలా మనకు మాట్లాడే హక్కులు లేకుండే, అయినా కూడా ఇలా యువకులు విద్యార్థులు చట్టాలపై అవగాహన లేక అంబేద్కర్ని మర్చిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। కావున ఇంట కూడా మనం అంబేద్కర్ని రోజుకొక్కసారి కూడా మనము స్మరించకుంటే మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే ఇలా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగంలో రచించిన హక్కుల అనుసారంగానే మనం మాట్లాడుతున్నాము। ఇప్పుడు 130 సంవత్సరాలు అయినా కూడా మనం మేలుకుంటలేము, ఇంకా కూడా నిద్రలనే ఉంటున్నాము। యువకులు ఇప్పటికైనా మేలుకొని చట్టాలపై అవగాహన తెలుసుకొని మన హక్కులకు ఎన్ని రకాల హక్కులు ఉన్నాయి ఆ హక్కులపై అవగాహన కల్పించుకొని ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ జేఎస్సీ బీఎస్సీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి మనకి ఇప్పుడు కేంద్రము రాష్ట్రము నిధులు కేటాయిస్తున్నది, కానీ మనకి ఇప్పటి వరకు దళితులు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు ఎవరు కూడా అభివృద్ధిలో లేరు। అయినా కూడా మనము नम्मी नायकुలకు ఓట్లు వేస్తూనే ఉన్నాం, మోసపోతూనే ఉన్నాం। निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळाच्या तांडरा जी गावामध्ये प्लास्टिक बंदीचा ठराव मंजूर करण्यात आला। मंगळवारी गावाचे सरपंच कोपुला वेनेला नरसय्या, एमपीओ अजीज खान आणि पंचायत सचिव सौंदर्या यांनी सांगितले की गावात प्लास्टिकावर बंदी घालण्यात येत आहे। त्यांनी गावकऱ्यांकडून या बंदीची शपथ घेतली। प्लास्टिक उत्पादनाऐवजी प्लास्टिकची उत्पादने वापरण्यासाठी एक स्टील बँक उघडण्यात आली।
కార్యకలాపాలలో వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనని ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు, స్ట్రాలు, ఫోర్కులు, చేతి పుల్లలు, ప్లాస్టిక్ ఇస్తార్లు, గ్లాసులు, బాటిళ్లు వాడనని దానికి బదులుగా పర్యావరణకు మిత్రులైన వస్తువులను వాడుతానని ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం నుండి పర్యావరణాన్ని కాపాడే కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తానని, అలాగే నా గ్రామాన్ని ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామ పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దుతానని ఈ రోజు నుంచి ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వాడనని మనస్ఫూర్తిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. जय हिंद. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या संध्याकाळी दिल्लीसाठी रवाना. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठक. मतदारसंघ पुनर्रचना महिला विधेयकावर चर्चा. जिल्हाभरात आंबेडकर जयंती साजरी. नेते, अधिकारी, नागरिकांनी पुतळ्यांना आदरांजली वाहिली. राज्य डीजीपींनी निर्मलमध्ये भरोसा केंद्राचे उद्घाटन केले. शुद्ध रेड्डी म्हणाले, भरोसाचा मुख्य उद्देश महिलांची सुरक्षा आहे. निर्मल जिल्ह्यातील तादरा ग्रामपंचायतीत प्लास्टिक बंदीचा ठराव. प्लास्टिक उत्पादनाऐवजी स्टील उत्पादनाचा वापर. राज्य डीजीपी शिवधर रेड्डी यांनी पोलीस भगिनीचे अभिनंदन केले. या कार्यक्रमासाठी स्कोच पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.